India's first animated live tuition, and welcome back to another session of our English class today. I hope you all have joined and are patiently waiting for every session to start already. I hope all of my students who are in 90 plus family as well as അതിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Yes. Okay, so നമ്മൾ ഇന്ന് Yes, Tenel, hi, Tenel has already been there waiting for me patiently, I guess. Yes, Nandita, hello, good evening, very good evening, everyone. Yes, Simi, hi. Very good evening to every one of you present here. Okay, yes, Maria, I see many of our students have already joined. Yes, so Jikki sir is here with me and we're going to deal a fabulous session here. Okay, yes. Yes, Dia, it's you. I see Dia is there already. Okay, yes. Okay, so everyone already joined the കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And for today's session, we're going to deal with how to tell wild animals. So, ഈ ഒരു poemന്റെ particular features and extra questions that will be coming for the exam. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Yes, Alan, hi. Yes, Vismaya, I see you. Okay, Vismaya, I see you. And yes, എല്ലാവരും join ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Take out your textbook, take out your notebook because we're going to discuss some of the important questions that are going to be asked for your exam. Okay, so നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് മെയിൻ റീഡർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു പോം ആണ് ഹൗ ടു ടെൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പോം നിങ്ങൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാവരും തന്നെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന്റെ സമ്മറി ആണെങ്കിലും സ്റ്റാൻസ വൈസ് സമ്മറി ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഫാബുലസ് ആയിട്ട് മിറാക്കുലസ്ലി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയം ആണിത്. ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദി ഓഥർ? Who is the author of a poem? The How to Tell Wild Animals എന്ന് പറയുന്ന പോമിലെ author ആരാണ്? Who is the poet? Everybody ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും who is the poet? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് let me see ഇവിടെ ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ? Let me see it. Yes, Simi, it's none other than ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സിമി, ഒന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് none other than Carolyn Wells. Okay, it is none other than Ashwin, it is Carolyn Wells. And what do you know about her? What do you know about this particular author? She's an American writer and she is mostly known for her contribution to the American literature in the novels and short stories apart from being a poet. Yes. Okay, so I guess all are ready and yes, so shall we get into it? I guess so we're going to discuss how to tell wild animals. Yes, so in this particular poem, our author, our poet itself, Carolyn Wells, she has provided in detail the ways in which we can identify many wild animals. Which are the wild animals that are discussed in this particular poem? Which are the wild animals especially? Okay, she has given forward some of the details in which we can identify those wild animals. Which are they? Which are the wild animals she has given us the hints about? They include the Asian lion, the Bengal tiger, the leopard, the bear, the chameleon, and next finally രണ്ട് animalsന്റെ കൂടെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. They are the hyena and the crocodile. So ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇത്രയും ഈ animalsന്റെ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ്, how can we identify these animals? ഇതാണ് ഈ ഒരു പോം, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Yes, Ashwin, yes, they are. And first of all, നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ the tone of the poem. അല്ലെ, the tone of the poem. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ Carolyn Wells she has presented this poem? എങ്ങനെയാണ് ഇത്, ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു poem പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? What do you think about it? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു poem? Okay, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു poem നമ്മളുടെ Carolyn Wells പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഗസ്സസ് ഉണ്ടോ? Anybody? എന്തെങ്കിലും ഗസ്സസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും? I can if you do not. Yes, it is through a humorous tone. Okay, yes Ashwin, it is through a humorous way. ഒരു humorous tone add ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മുടെ wild beasts ആണ് അല്ലേ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ wild animals ആണ്. They attack their prey from the back side and they give no sign of it. അല്ലേ, എന്നാലും ഈ wild animalsനെ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ ഒരു കാര്യം she has presented in a funny way.
Yes, she has presented it in a humorous way. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് and we'll be discussing some of the important questions that can be asked from this chapter. Okay, and especially നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ passage type questions ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, passage type questions and in case short answer long answer type questions ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, so shall we get into it? നമുക്ക് അതിലൂടെ കടക്കാം അല്ലേ? So yes, the first point, yes, the tone of the poem. As I said earlier, the tone of the poem. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോമിന്റെ ടോൺ കിടക്കുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. That the poet, first point നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ നോക്കാം. The poet narrates the poem in a humorous tone. അല്ലെ, none other than the humorous tone. ഒരു humorous വേയിലാണ്. Humor, it indicates comedy, funny. It indicates funny. Okay, so it arises the theme of the poem in a funny way. Okay, so this poem, entire poem is given in a humorous tone. And her, okay, it indicates Karen Wells, so don't be confused. Her descriptions of how the animals like our Bengal tiger, the Asian lion, leopard, they killed, and they are intended to make us laugh. Okay, so how these animals way of attacking. Okay, these animals എങ്ങനെയാണ് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറ്, അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രേസിനെ കോൺകർ ചെയ്യാറ്, ഇതെല്ലാം it is intended to make us laugh. Okay, she has presented all these in a way that will make us laugh. Okay, so അതാണ് ഈ ഒരു പോമിന്റെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഹ്യൂമറസ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. And next, her statement about a bear. Yes, ഇതാണ് ഫണ്ണി, വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് her description of how a bear attacks its prey. Can you guess how does a bear attacks its prey? Normally അതൊരു ഫോറസ്റ്റിലോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു നോർമലി ഒരു bear നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ it is rush towards us and quickly take a grab and swim. That's it. വലിയൊരു ബ്ലോ തന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇടിച്ച് താഴെ ഇട്ടാൽ അതിന്റെ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്ത് it kills us within no time. പക്ഷേ ഇവിടെ she gives the statement of yes, by hugging. It is according to the poets by hugging. അല്ലെ, hug ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു bear ഒരു animal അല്ലെങ്കിൽ not just an animal but any of its prey. Yes, Satyan, yes, by hugging. Okay, so ഇവിടെ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് that's good. So hugging ലൂടെ, okay, it is through hugging നമ്മളുടെ bear it attacks its prey. So that is actually provided in a humorous tone. അല്ലെ, അതിന്റെ ആ ഒരു humorous tone അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് her description of bear നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടത്. Okay, yes, clear ആണോ? Tone of the poem, it is given in a humorous tone, and you can add this example of the bear also. Okay, you can add the example of a bear also. Okay, so I guess that's clear, and we shall move into yes, the next question. Next point to be remembered. Okay, next point to be remembered. Yes, it is the imagery. Okay, so this poem, as from the title itself, how to tell wild animals. So wild animals and we have to give our mind for the, we have to provide our mind all the things needed for the imageries first of everything. So imageries are നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ entire poem ന്റെ ഒരു highlighting feature എന്ന് പറയുന്നത്. So the use of what's an imagery first of all? ഒരു imagery എന്താണ്? അല്ലെ, imagery, imagination is related to the imaginary mind of the reader. So imageries are used by the poet. Okay, it is the use of descriptive language. It is the use of descriptive language and is employed by the poets or an author, not just the poets but any author. It can be seen any other genres also, not just the poetry. Okay, so it is used by the poets or any author that helps the reader. First of all, it helps the reader to visualize. Here point ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. It is employed by the poet in order to visualize. Okay, ഇത് visualization ആഡ് ചെയ്യുന്ന, visualizationൽ spiciness ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ poet അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓതറും എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് imagery എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so it helps the reader to imagine, okay, to describe. Okay, in order to describe we have to imagine. So it helps the reader to visualize the things. Okay, it helps the reader to visualize the things in the or visualize the incidents or events in the story. Okay, so ഇതാണ് ഒരു imagery എന്ന് പറയുന്നത്. And ഈ ഒരു imagery എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാരലിൻ വെൽസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ, okay, ഈ ഒരു പോമിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Yes, to help in
creating an image in our mind. Yes, നമ്മളുടെ അശ്വിൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to help in creating an image, like creating an image. Yes, that is to help for the visualization, right? Yes, okay, clear ആണ്. Yes, okay. So yes, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാൾ ചായക അല്ലെ, നിങ്ങളിപ്പം ആ ഒരു പോം വായിച്ച സമയത്ത് you might have gone through this stanza, right? The second stanza that has given the details of the Bengal tiger in its most vividness, അല്ലെ, അതിന്റെ അത്രയും വിവിഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അത്രയും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേയിലാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേ ആണ് നമ്മുടെ ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെ കാരലൻ വെൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി സൈറ്റഡ് ആസ് an example for imagery. Okay, that you can use, okay, for the example of to cite an example for the imagery. And അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാരലൻ വെൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവോ, എങ്ങനെയാണ് കാരലൻ വെൽസ് നമ്മളുടെ ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഓൾ നോ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബംഗാൾ ടൈഗർ, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലയൺ, ഏഷ്യൻ ലയണിനെ പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാൾ ടൈഗർ അതിന്റെ അത്രയും ഒരു മെജസ്റ്റിക് ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ. മെജസ്റ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു വേർഡ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? Can you quote it? Anyone? Can you quote it? Majestic എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മെജസ്റ്റിക് ലുക്ക്, അതിന്റെ ഒരു മെജസ്റ്റിക് ചാം, ആ ഒരു ഗ്രേസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Yes, Ashwin, there you go. Noble. Yes, noble wild beast, അല്ലെ, നോബിൾ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബംഗാൾ ടൈഗറിനെ കാരലൻ വെൽസ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So that noble, okay, you have to mention the word noble also in order to indicate its majestic look, the grace it brought, അല്ലെ. So here Bengal tiger അതിന്റെ ഇമേജറി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്? യെസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ അശ്വിൻ ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്തതുപോലെ with the black stripes on the yellow ground, the royal look, the yellow body, etc. Yes Ashwin, yes Maria, the movement you see, it will eat. Yeah, at the moment you see it, you will be eaten by it, alle, adar. Yes Alan, yes Satyan, yes, okay, on the yellow background, yes, with the black stripes and everything. So that in total gives a detailed description of how we can visualize the image of a Bengal tiger. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ imagery employed by the poets. Okay, so clear ആണ് എല്ലാവർക്കും? Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So note down ചെയ്തേക്കുക, that is important. Okay, that is important. Okay, imagery is used by the poet, especially ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇമേജറീസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും you have to answer it using this. Okay, so clear ആണ്? So shall we move on? Yes. So next point we discuss it is none other than oxymoron. None other than oxymoron. Oxymoron വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വളരെ ലൈക്ക് അത്രയും എല്ലാ ലൈക്ക് നോർമലി എല്ലാ പോയിറ്റ്സും അവരുടെ പോമിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഓക്സിമറൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഒരു ഓക്സിമറൺ? എന്താണ്? when this word comes to your mind, like when I tell you this word oxymoron, what comes to your mind first? എന്താണ് ഒരു ഓക്സിമറൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാറ്? ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെഫി മാം ഒക്കെ ഇരിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റെഫി മാം, ഓക്സിമറൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് നല്ലോട്ട് ലൈക്ക് ഓർമ്മ വരാറ്? യെസ്, ഓക്സിമറൺ. യെസ് മാം പറഞ്ഞു, മാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Contrasting. Our word ma'am already പറഞ്ഞു. Yes ma'am, you are correct. Yes, നമ്മളുടെ അശ്വിനോടെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അശ്വിൻ വളരെ വളരെ ലൈക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, it helps in joining words with the opposite meaning. Yes, you're correct. Yes, the contradicting statements എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. Oxymoron, അല്ലേ? Oxymoron is a poetic technique. Okay, it's a poetic technique employed by the author that combines, as you can see, contradictory or opposite terms. Very simple, contradictory or opposite terms. Alle contradictory എന്താ? Contrasting, അല്ലേ? Contradictory എന്താണ്? Contrasting, opposite ആയിട്ടുള്ള ഒന്നര ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ബൈനറി പോലെ, അല്ലേ? The sun, the moon എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ contrasting. Anger, happiness, okay, അങ്ങനെ പറയുന്ന ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള ടേംസിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ടറി എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നായിട്ട് എടുക്കാം. Okay, so that is employed by the author that combines the contradictory statements and it is used to create a new phrase. Okay, the poet has used these contradictory statements to create a new phrase that expresses a paradoxical idea. It expresses a paradoxical idea. Okay, ഒരു opposite idea create ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിമറൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓക്സിമറൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട്
സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ്? Contradictory or opposite. Okay, contradictory or opposite. So clear ആണേ? So oxymoron എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോം how to tell wild animals എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോമിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Yes. So oxymoron is used in noble wild beasts. അല്ലെ, നോബിൾ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചതാണ് നോബിൾ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ്. നോബിലിറ്റി അല്ലെ, നോബിലിറ്റി ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓണർ, ഡിഗ്നിറ്റി, ആസ് യു കൻ സീ ഓണർ, ഡിഗ്നിറ്റി, ഗ്രേസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ആ ഒരു റോയൽറ്റി അല്ലെ, ആ ഒരു മജസ്റ്റിക് ലുക്ക്, ആ ഒരു ഗ്രേസ്നെസ്, ആ റോയൽറ്റി, ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നൊബിലിറ്റി, ആ നോബിൾ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്തിന്റെ കൂടെയാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നോബിൾ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് നോബിൾ വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ്. ഈ നോബിലിറ്റിക്ക് സിനോണിം ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ്. വൈൽഡ്നെസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ റഫ്നെസ് ആണല്ലോ, ആ ഒരു റൂട്ട് റഫ്നെസ്, വൈൽഡ്നെസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ opposite to what the word, the meanings of nobility stands for. അല്ലെ, സോ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദി ആ ഒരു വൈൽഡ്നെസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺടൈം, നമുക്ക് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, മെരുക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആനിമലിനെ, ഒരു സാവേജ് ആനിമൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടൈഗറിനെ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അതിന്റെ കൂടെ നൊബിലിറ്റി, നോബിൾ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ആഡ്സ് ടു ദി ഓക്സിമറൻ. ഓക്കെ, it actually adds to the oxymoron. So these two terms are contradictory and they create a paradoxical expression, making it an oxymoron. So that's how an oxymoron is formed or like employed, created by our author or our poets, characters. Okay, so clear ano? Yes, scary animal, terror animal, monster. Yeah. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഭംഗി അല്ലേ, ഭയങ്കരമായ ഭംഗി, ഭയങ്കരം ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ, ദാറ്റ് സ്കാരി അല്ലേ. പക്ഷെ ഭംഗി ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഭയങ്കരം ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്കാരി തിങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് നോട്ട് എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു വിത്ത് സ്കാരിനെസ് അല്ലേ. പക്ഷെ അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് us the statement or the example of an oxymoron. Okay, yes, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതാണ് ഒരു ഓക്സിമറൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്? അലിട്രേഷൻ. യെസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി. ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അലിട്രേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പോം നമുക്ക് വളരെ വിവിഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ as all of you might have known about, okay, alliteration is the repetition of the same sound. It is the repetition of the same sound, not just the same sound. Enda same sound matha assonance alliteration undale, assonance alliteration unda, like ningal confusion avarudhe. Assonance aanu nammade vowel sounds inde repetition, alliteration ennu parayunnathu consonant sounds inde repetition aanu. Okay, alliteration ennu parayunnathu consonant sounds in the repetition aanu. Okay, consonant sounds. Yes, I hope you all know it. So consonant sounds repetition aanu nammalde endennu parayunnathu alliteration ennu parayunnathu. Okay, so alliteration endanu makkale? It's the repetition of the same sound. It is the it is the repetition of the same sound and that is used in the beginning. Okay, it is used in the beginning of the closely placed words. Probably close item like atrayum valare nearby ആയിരിക്കും ഇവരെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക and that will almost like at the beginning itself and they are of the same sound also. Okay, so അതാണ് ഒരു alliteration എന്ന് പറയുന്നത്. So entire poem എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like many instances of the alliteration നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് lap and lap again അല്ലെ, ലെപ്പേർഡിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ lap and lap again ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So that L and L is repeated twice, so lap and lap. Okay, lap and lap again അല്ലെ. So അതൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് alliteration ആണ്. And yes, roaming rounds, when you are roaming round in the forest alle nammal ada oru at the beginning of a stanza kandittundarnu. So roaming round ivide endha repeat ചെയ്തിട്ടുള്ളേ? Yes, roaming round ennu parayna ee oru phrase il endana makkale repeat ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? It is r alle. So it is r, roaming round, that r sound is repeated. So roaming round. Yes Simi, that you're correct. Yes, so roaming round, r is repeated, not r but just r is repeated. And next നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? very hard അല്ലേ, very hard. So that verb is repeated, very hard. So alliteration is like employed here.
And next നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോവിസ് മൈറ്റ്സ് നോൺ പ്ലസ് അല്ലെ, നോവിസ് മൈറ്റ്സ് നോൺ പ്ലസ് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ? നോവിസിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു? നോവിസ് എന്തായിരുന്നു മീനിങ്? നമ്മളുടെ 90+ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നോവിസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു? തെന്നലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. അശ്വിനി ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും? അലൻ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എന്താ നോവിസ് എന്താ? വാട്ട് ഇസ് നോവിസ്? നോവിസ് അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോവിസ് ആണ്. എന്താണ് നോവിസ്? എന്തുവാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ് നോവിസ് മീൻസ്? Yes, yes, എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്ത് yes, yes, someone who is new. Someone who is new. So somebody who has no like earlier experience. Okay, somebody who is entirely new. Okay, ഒരു പുതിയൊരാൾക്ക്, ഒരു ഫ്രഷ്, ഒരു ന്യൂബി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലേ? സോ ഒരു നോ മരിയ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നോവിസ് ആൻഡ് നോൺ പ്ലസിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് ആണ് നമ്മളുടെ മരിയോട് ഓൾറെഡി കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യെസ്, സോ നോവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂ. ഓക്കെ, ഒരു ന്യൂ. ആൻഡ് നോൺ പ്ലസ് എന്താ? ലൈക് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, സർപ്രൈസ്ഡ് അല്ലേ? യെസ്, സോ അല്ലെ, നോൺ novice. So that, okay, here we can also see the example of an alliteration. Okay, so ഇത്രയും examples ആണ്. Yes, ഇത്രയും examples ആണ് നമ്മൾ എന്തിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്? alliteration നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. Okay, yes, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ പോമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു നോട്ടീസ് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് കോഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എക്സാം. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ലൈക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോം നോക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, I hope all of you can see it and take it down. Okay, so the first question is, what is the theme of the poem? What is the theme of the poem? ഈ പോമിന്റെ entire പോമിന്റെ തീം എന്താണ്? എന്താണ് ഈ ഒരു entire പോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ആശയം അല്ലെ? ഈ പോമിന്റെ ഒരു ആശയം എന്താണ്? How to tell wild animals. ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്. What is the theme of the poem അല്ലെ? How to tell wild animals. Okay, so what is it? വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. The poem's theme is to produce humor. The poem's theme is to produce humor. As we have already discussed, this entire poem is presented in a humorous tone. Okay, a humorous tone ലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു poem present ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So here the entire poem, okay, its theme is to produce humor. Okay, comedy അല്ലെങ്കിൽ funny. Okay, അത്രയും ഒരു humor touch create ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു poemന്റെ entire theme ഉള്ളത്. And by presenting the risky methods of recognizing wild animals അല്ലേ? So ഈ ഒരു പോം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ we can identify that the poet has given us the detailed idea, detailed figure like the features of every wild animals in order to identify them. So how do we identify the wild animals? ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. We all know that's the summary, that's the crux of the story, but that in turn has given in a humorous way. Okay, so it produces hilarity. Okay, it produces hilarity that excites our amusement. Okay, that excites our humor sense. Okay, and most of the animals may be identified as they are attacking you. Yes, we all know that എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വൈൽഡ് ആനിമൽസും നിങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ 90+ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം അരിക്കൊമ്പൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അരിക്കൊമ്പൻ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? ചുമ്മാ കൂടെ നേരിട്ട് ആ ഒരു സിക്സാക് വേ ഒന്നുമില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നങ്ങനെ ഇടിച്ച് കയറും അരിക്കൊമ്പൻ. സോ അതേപോലെയാണ് ഒരു ടൈഗർ വരാറ് അല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ഏഷ്യൻ ലയൺ വരുന്നത് ഒരു വേറൊരു എല്ലാ മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് മോഡ്സ് ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ എവറി വൈൽഡ് ആനിമൽസ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദി വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ബട്ട് എവറി ആനിമൽസ്. ഈവൻ മനുഷ്യനല്ല, മനുഷ്യൻ പലതരത്തിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല നമ്മളുടെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. സോ ഏഷ്യൻ ലയൺ എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, ഏഷ്യൻ ലയൺ എങ്ങനെയാണ്? ബംഗാൾ ടൈഗർ എങ്ങനെയാണ്? ഇതെല്ലാം വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെയാണ്? ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ആ ഒരു വിവിഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഹാസ് പ്രസന്റഡ്. ആൻഡ് യെസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫോർ എയ്ഡ് ഓർ ലൈക്ക് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും it is of no use. You are, okay, it is of no use and you are concerned with the identifying the attacker. Okay, so എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? സോ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ the concept is humorous. This entire poem deals with the humor touch.
Okay, so humor tone is peppered on the poem. Okay, yes, I hope you got my idea. Yes, മയക്കവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. Okay, yes. Okay. Yes, clear ആണോ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാനും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോം? ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം? കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആ ഒരു ഹ്യൂമറസ് ടോണും സമ്മറിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് when you are asked to write about this question, you will be able to answer it. Okay, yes, yes. So clear ആണ്, മരിയയ്ക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്, അശ്വിനും ക്ലിയർ ആണ്, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം എന്നാലും. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ് സർ, ജിക്കി സർ ഇതൊന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുത്തേ, ഇവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. സോ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കാം. That the poet has successfully used humor to be able to tell or identify wild animals. How do you think we need loads of it? We need loads of it in our daily life. അതെന്താ ഈ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പോമിൽ the poet has successfully used humor അല്ലേ? The poet has successfully used humor. Okay, humor sense അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹ്യൂമർ ടോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And in order to that is the way to identify the wild animals. പക്ഷേ how do you think, how do you in person, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹ്യൂമർ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ വേണോ? ഈ ഒരു ഹ്യൂമർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൺ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഒരു ഗ്യാങ്, ഒരു 3 പേഴ്സന്റെ ഗ്യാങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക് ഫണ്ണി വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ദാറ്റ് ഫണ്ണി വൺ മൈറ്റ് ബി കീപ്പിംഗ് us going അല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ കീപ് us going അല്ലേ? ആൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു സാഡ് ആയിട്ട് വളരെ മൂഡി ആയിട്ട് വളരെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു അത്രയും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when this funny friend talk some jokes or anything, that will refresh us അല്ലേ? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു നോക്ക് വേണം വിത്ത് സം ഹ്യൂമർ. സോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് വി നീഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ്? ഈ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹ്യൂമർ ആണ് കേട്ടോ. സോ ഈ ഹ്യൂമർ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആവശ്യമാണ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്, ട്രൂ. യെസ്, ഓൾസോ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ്. യെസ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ യെസ്. നമ്മുടെ സ്റ്റെഫി മാം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫയർ ഇട്ടേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഫയർ ഇടാം മക്കളെ. എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫയർ ഇട്ടേ. യെസ് യെസ് യെസ്, കമന്റ് ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് കാണണം, എന്നാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനമുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ് ക്ലിയർ ആണ്. യെസ്, ട്രൂ ആണ്. യെസ്, യാ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫണ്ണി ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. യെസ് യെസ്, ഓക്കെ, യെസ് മരിയ, താങ്ക് യു, ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ആൻസർ നോക്കി നോക്കാം. ലൈഫ് ഈസ് പവേർഡ് ബൈ ഹ്യൂമർ. Of course we all know life, like humor is the fuel for our life alle? Humor is need. Okay, like humor is the fuel that adds to our life alle? So humor നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. It would be tough to continue life without it alle? ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ഒരു ലൈക്ക് വർക്കഹോളിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മളൊരു വർക്ക് പാറ്റേണിലോട്ട് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഓർ ലൈക്ക് എനി ഫ്രണ്ട്സ് ചിയർ us up, ആ ഒരു സമയത്ത് ലൈഫ് വുഡ് ബി ടു ബോറിംഗ്, ലൈഫ് വുഡ് ബി ടു മണ്ടീൻ, വളരെ ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ചുമ്മാ പോകുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സോ എന്തെങ്കിലും ചിയർഫുൾനെസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ലൈഫിൽ? ഓഫ് കോഴ്സ് നോ അല്ലേ? ഇറ്റ് വുഡ് ബി ടഫ് ഫോർ us to continue life without it. And today's average man's existence is often characterized by stress, tension, worries and despair. Of course അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് മാൻ ഒരു ടീനേജ് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ടീനേജ് കടന്നതിന് ശേഷം ഈവൻ ടീനേജ് കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു അഡൾട്ട് ആ ഒരു ലൈഫിൽ എത്തുകയാണ്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ of course stress comes there, tension is there, many worries are there and despair is also. We are pretty much disappointed in at every stages of our life alle? ആ ഒരു സമയത്ത് yes crocodile tears, yes നമ്മൾ yes fake smiles എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ put forward ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? Of course we all know that. And ഒരു average man life is characterized by stress, tension, worries and despair. And it is remarkable how the slightest difficulties may escalate into epic dimensions for the average person. Alle? That's like
കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമർ ടോൺ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എസ്കലേറ്റ്സ് ദി സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓക്കെ into an epic dimension okay and in such a setting having a sense of comedy it actually is essential okay we are necessitated by a touch of humor at every stages of our life alle every stage of our life il namukku oru humor touch ആവശ്യമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ജഗദീഷ് സാറിന്റെ ഒരു ഹ്യൂമർ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റ് മാമിന്റെ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അപ്പിയറൻസ് കാണുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നീഡ് ഫോർ us അല്ലേ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ us so it provides us with much needed relief from our monotonous routine അല്ലേ ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ അതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രേക്ക് തരികയാണ് എന്ത് തരുന്നത് comedy അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമർ ടോൺ തരുന്നത് so it's actually essential and it helps us content life with greater optimism it actually fuels our life for greater optimism okay so it's a relief from the monotonous routine and helps confront life with greater optimism okay so humor ന്റെ റോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ how is it essential for our life ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റേണ്ടത് and thus the poetess effective use of humor okay this poetess is actually the female form for the poet okay so it is actually effective use okay നമ്മുടെ ഈ ഒരു poetessന്റെ entire use of humor sense it has helped us അല്ലേ it keeps our life it keeps our wits alive and provides a smile to our faces അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് അവരിലേക്ക് അവരുടെ വേ ഓഫ് അറ്റാക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഹാസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ എ ഹ്യൂമറസ് വേ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി കീപ്സ് us alive okay yes in my group me is the funny one in your group Mariയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മരിയാണ് funny one in my group I am the funny one എനിക്ക് വേണേ പറയാം പക്ഷെ I am not the funny one exactly okay yes same with you okay yeah fine so എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ണി ആയിരിക്കുക ലൈഫിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചിയർ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു സ്മൈൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ 90+ ഫാമിലി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈവൻ നമ്മുടെ സാഡസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചിരി okay it can keep us alive ഏത് നമ്മൾ അത്രയും വേഴ്സന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെനൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാറാണ് പതിവ് സോ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് എന്ത് കൺഫ്യൂഷനോ എന്ത് അത്രയും പിറ്റിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്ലൈറ്റ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും a bit of smile a bit of humor it actually makes us relieved അല്ലേ yes മക്കളെ I guess you all would agree with me അല്ലേ എല്ലാവരും agree ചെയ്യില്ലേ yes സ്റ്റെഫി ഇവിടെ agree ചെയ്തിട്ടുണ്ട് yes okay yes sleeping ആരും ചിരിക്കരുത് okay sleeping ചിരിച്ചാൽ of course we'll be admitted for the mental asylum I guess okay yes okay clear ആണ് so ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how is the poet has employed the humor okay and is it essential for our life ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ okay ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് വെക്കുക okay ക്ലിയർ ആണ് I guess it's clear for everyone and നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ എടുക്കാം ഇതൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് okay ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം Calvin Wells takes liberties with language and employs humor to describe the wild animals. Of course, we all know we've just dealt with it. And give some examples of humorous descriptions. What is the question? Give some examples of humorous description. Humorous description. How does the poets employ like a present the wild animals in a humorous tone? Like we are asked to provide the humorous descriptions in the poem. Okay, question clear ആണോ എല്ലാവർക്കും question clear ആണോ simple ആണ് ചുമ്മാ ഒരു സെന്റൻസ് ആദ്യം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് that is the poet has or like she takes liberties she takes freedom with language അല്ല language നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് and she employs humor to describe wild animals of course we all know and give some examples of humorous descriptions okay humorous descriptions ന് എക്സാമ്പിൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കാൽവിൻ വെൽസിന്റെ ഈ ഒരു പോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ക്ലിയർ ആണേ ആൻസറിലോട്ട് കടന്നു നോക്കാം അല്ലേ ആൻസറിലോട്ട് നമുക്ക് കടന്നു നോക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ് സോ എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് അജി യെസ് ഓക്കെ എന്താണ്
എന്താണ് അത് ദിയ അല്ലേ? ദിയ സജി? യെസ്, ഓക്കെ. What style, okay, what style a poet decides to use when creating a poem is determined by the subject matter, അല്ലേ? Subject matter, of course, നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ poem entire വർക്കിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ്, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആര് തീരുമാനിക്കാറ്? The poet അല്ലെങ്കിൽ any author decides, അല്ലേ? So the poem outlines wild animals, okay, the poem outlines wild animals and how to tell them apart, അല്ലേ? ആ ഒരു entire, yes, what is this? Newspaper, no, yes. So the poem outlines wild animals and how to tell them apart to prevent oversimplification and monotony, അല്ലെ? ആ ഒരു ബോർഡർനെസ്, ലൈക്ക് ആ ഒരു ബോർസം അല്ലെങ്കിൽ ടയേഴ്സും അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു മോണോട്ടണസ്, ആ ഒരു മാനർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the poet used humor as a powerful tool, okay? She has employed humor as a powerful tool, and the poem, okay, and the poem's humor is suggestive and moderate, okay? It is suggestive and moderate, ഒരു നല്ല moderate ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി, ലൈക്ക് ഓവർ അല്ല, ഒരുപാട് ലൈക്ക് ലൈറ്റും ആയിട്ടല്ല, ഒരു moderate ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And there is no biting or scratching going on, okay? Like ആരെയും അത് harm ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലേ? If an Asian lion roars at you as you're dying, അല്ലേ? If an Asian lion roars at you as you're dying, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലേ? യെസ്, 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 ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഏഷ്യൻ, ഓക്കെ, ഏഷ്യൻ ലയൺ, ഈ ഒരു സെന്റൻസ്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു ലയൺ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, roars at you as you're dying, അല്ലേ? നിങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And the Bengal tiger is a noble wild beast, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. And it greets us, അല്ലേ? വന്നിട്ട് ഹായ്, ഹലോ എന്നൊക്കെ പറയാണ്. ഹൗ കം ആ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ്, അല്ലെ? ആ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി വിൽ ഗ്രീറ്റ്സ് us, ആക്ച്വലി വിൽ ഗ്രീറ്റ് us. നോ, നെവർ ഏതൊരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ ഹായ് ദേർ, ഹൗ ആർ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് നോ. സോ ആ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ്, ആ ഒരു വേ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ഓൾ ദ ലിബർട്ടി നമ്മൾ പോയിട്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആൻഡ് ആസ് യു വാക്ക് ത്രൂ ദി ജംഗിൾ, യെസ്. Okay, so the merciless leopard will have no pity, of course. Our ഏതൊരു leopard നമ്മൾ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കരുണ കാണിക്കും, ചുമ്മാവോ പാവോ പോയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയോ? Of course never. And the merciless leopard will have no pity and it will do no good to no good to roar with pain. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എൻ്റെ പോമിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ, നിലവിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കരുണയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ KGF യെസ് നായകനെ പോലെ ഒരിക്കലും കരുണ കാണിക്കാറില്ല, ഏത് വില്ലനോടും കരുണ കാണിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ലെപ്പേർഡ്, അല്ലെ? ഒരിക്കലും നമ്മളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്, ഒരു ലെപ്പേർഡിൽ നിന്നും പോയി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നോ. സോ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ്, ദ ബെയർ വിൽ ഗിവ് യു വൺ മോർ കെയർസ്. നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബെയറിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ്, the bear will give you one more care, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ആ ഹഗ്ഗിംഗ് ആണ്, ഹഗ്ഗിംഗ് തന്നെ വളരെ ഐറോണിക്കൽ ആണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ if you are not convinced it will give you one more care, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യും. ആരാ പറയുന്നേ? ബെയറിനെ ആട്ടോ. Can you imagine at least? ആരെയും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു ബെയറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ബെയർ വന്ന് എന്നെയും ചേർത്ത് ഹഗ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്. Can you at least imagine? No, never. Yes, ചുമ്മാ ഒന്ന് ജെന്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നേ, ചുമ്മാ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകും, അത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലേ? യെസ്, no need, of course നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. So if you are still not convinced, the bear will give you one more care, okay? And when the poet writes, she employs subtle comedy, ഒരു ചെറിയൊരു ടച്ച്, okay? ഒരു subtle ആയിട്ടുള്ള ഒരു comedy, not just like over അല്ല, like വളരെ ലൈറ്റും അല്ലാത്തൊരു ലൈക്ക് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹ്യൂമർ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോമിക്കൽ വേ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ക്രൂവൽ, വളരെ ക്രൂവൽ ആണ്. യെസ്, യെസ്, ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് Calvin takes liberties, okay? Calvin takes liberties with language and employs humor to describe the wild animals and give some examples of humorous descriptions, okay? ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ question, humorous descriptions, okay? So clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, yes, yes. People hug bears in zoo. Yeah, നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അല്ലെ? ചില സൂസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, ലൈക്ക് ടൈഗറിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കേജിനുള്ളിലോട്ട് ചുമ്മാ ഫോട്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഹി ഓർ ഷി ജംപ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഈറ്റൻ ബൈ ദി ടൈഗർ. അത്രയും നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനിനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലൈക്ക്
Will you ever misuse that chance? No. So അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, ആരും തന്നെ ചെയ്യരുത്. ലൈക്ക് ബെയറിനെ ഹഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പോയി സൂലൊന്ന് കയറി ഹഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു പെടരുത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലൻ വെൽസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് ലൈക്ക് gotten an idea about the alliteration, the rhyme scheme and everything related to the poem. So I guess that's clear. Okay, yeah, we'll be RIP. Yeah, if we go, we'll be RIP. Yes, so clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ അല്ലേ? So that's it. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. And yes, so yeah, thank you. That's all are for today. Yes, so ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. And I hope you have a beautiful idea about what the entire poem has dealt with. Okay, so clear ആണ്? That is it regarding this poem. And എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പോം വായിച്ച് നോക്കുക. And yes, so stay tuned with 90+ for more videos. Okay, so thank you, take care, have a good night, have a good dinner. Okay, see you in the next class. Bye bye, take care.